مرحبا بكم. نختم هذه السلسلة من المحاضرات بالاستماع إلى جان فونتين. وقد اختار جان فونتين أن يتكلم بالفرنسية، لذلك سأقدم تقديما بسيطا بالعربية، ثم يكون النقاش بالعربية إن شئتم، والعربية والفرنسية إن شئتم أيضا. جان فونتين أظنكم تعرفونه جميعا، شخصية مركبة، يبدو بسيطا ولكنه يحمل ثنائية لا سبيل إلى فكها. جان فونتين الذي نعرفه جيدا هو رجل الأدب، هو الكاتب، هو أستاذ اللغة والآداب العربية، متحصل على دكتوراه الدولة في اللغة والآداب العربية. كتب أظن 25 كتابا ولعلها بلغت 30 اليوم. له مقالات عديدة، مختص في الأدب العربي الحديث، السوري اللبناني والمصري والتونسي خاصة. هذا جان فونتين الظاهر الذي نعرفه، ولكن جان فونتين هو باطن أيضا. جان فونتين هو رجل الدين. جان فونتين هو مدير إبلا l'Institut des Lettres Arabes. جان فونتين هو محافظ المكتبة. جان فونتين هو الذي تمر أمامه جميع الفئات التونسية المثقفة. جان فونتين هو الذي لا يحدثك عن دينه أبدا إلا إذا تجاسرت وتكلمت في المسيحية، فيأتي بكل ود ليرفع إليك ملاحظة لتتبين أنك كنت على خطأ وأنك لم تفهم المسيحية. وقد اخترناه اليوم ليفضح نفسه. نريده أن يتعرى، نريد أن نرى رجل الدين فيه، نريد أن نرى المسيحية التي يمثلها تمثيلا ليس كمثله تمثيل. جان فونتين هو أكثر الفرنسيين تونسية، وأكثر الآباء البيض تونسية، ولعله والله أعلم أكثر الآباء البيض تدينا، ولكن هذا لا نعرفه. نعرف أن هناك مسيحيين في تونس، وأنهم من جنسيات مختلفة، يهتم بهم هو بوصفه منشطا لبعض الجمعيات لزوجات مهاجرات تزوجن تونسيين، ولرجال أعمال أجانب يعملون في تونس، يحدثهم في أشياء، لعله يحدثهم في الدين، ولكن معنا جان فونتين لا يتحدث في الدين. حتى المساجين الأجانب في تونس له بهم علاقة، ويزورهم في سجونهم، ولعله يحدثهم في الدين، ولكن نحن لا يحدثنا في الدين. لذلك ظللنا نجهل هذه المسيحية في تونس، وخاصة المسيحية الحديثة، مسيحية اليوم. من هم هؤلاء الذين اعتنقوا الدين المسيحي؟ ويبدو والله أعلم أنهم يعتنقونه في كل يوم في الزمن الحاضر. أو تعرفهم يا جان فونتين؟
إذا كنت تعرفهم فقل لنا بالله عليك ما هو عددهم، من هم، ما هي اتجاهاتهم، ما هي فئاتهم الثقافية. نريد أن نعلم ذلك حتى نعرف من نحن. فنحن نظن أننا نخاطب المسيحيين، نخاطب النصارى منذ الزمن الأول، ولكن لعلنا نقوم بذلك في ظل الجهل من خلال ما قال لنا القرآن، من خلال ما قال لنا الحديث، من خلال ما قال لنا الفقهاء. وقد اختار جون فونتين أن يتكلم بالفرنسية لسبب قدمه لي، لسبب بسيط، هو أنه إذا تكلم عن المسيحية بالعربية فسيتكلم عنها كما يتكلم القرآن، فاللغة تحمل فكرا، لذلك اختار أن يتكلم بالفرنسية، فله ذلك، وشكرا لكم على الاستماع إليه. Ce que Wahid a oublié, c'est que je suis venu en Tunisie enseigner les mathématiques. Le titre de l'exposé, du christianisme en Tunisie. Alors on commence à faire un peu de grammaire. Si l'exposé avait comme titre le christianisme en Tunisie, j'aurais été coincé, j'aurais dû vous présenter un exposé insipide sur l'histoire, sur les dogmes. Mais du christianisme, donc Anil Masihiyya fi Tunis, Hawla al-Masihiyya fi Tunis, je suis complètement libre de dire ce que je veux et de la manière que je veux. Mon exposé ira progressivement, j'essaierai de répondre à 5 questions. Premièrement, qu'a voulu Jésus? Deuxièmement, comment le christianisme est-il arrivé en Tunisie? Troisièmement, pourquoi en a-t-il disparu? Quatrièmement, puisqu'il est revenu avec le colonialisme, va-t-il de nouveau disparaître avec le colonialisme? Et enfin, qu'en est-il aujourd'hui? Première question, que voulait Jésus? Être chrétien, ce n'est pas croire à un dogme, ce n'est pas appliquer une morale, ce n'est pas respecter des rites, ce n'est même pas appartenir à un groupe religieux. Être chrétien, c'est suivre Jésus. Donc, que voulait Jésus? Jésus s'est démarqué de la Torah sur au moins 3 points très importants. Et après lui, le Coran s'est démarqué de Jésus sur ces mêmes 3 points importants, comme si Jésus et l'Évangile étaient une parenthèse au milieu des 2 autres monothéismes. J'ai choisi 3 points, il y en aurait plus, mais il ne faut pas trop allonger le discours. Premièrement, l'absence de commandement. Dans la Torah, les scribes hébreux ont récupéré autour d'eux, dans les religions cananéennes, les 10 commandements. Leur mérite a été de les arranger comme il faut dans une belle poésie. Et la religion juive a ajouté de très nombreuses prescriptions. Dans le Coran aussi, le furud existe. Il faut faire ceci, il faut faire cela, ou ne pas faire ceci, ou ne pas faire cela. Jésus n'a jamais donné un commandement. Tu aimes Dieu, tu aimes ton frère. Et non seulement tu aimes ton frère, mais aussi tu aimes ton ennemi, ce que je n'ai trouvé dans aucune autre religion. Deuxième point, l'égalité. Dans la Torah, il y a le peuple élu, Sha'b al-Mukhtar, et puis les goyim, donc les païens. Dans le Coran, vous avez Khayr Umma, puis Ahl Kitab, les gens du livre, et enfin El-Kuffar. Pour Jésus, tous les êtres humains sont sur le même pied. Il n'y a ni homme ni femme, ni esclave ni homme libre, ni riche ni pauvre.
ni juif ni grec. Dieu fait briller son soleil sur les bons et les méchants et pleuvoir sur les justes et les injustes. Troisième point, la non-violence. Alors dans la Torah, il y a quand même pas mal d'événements où Dieu dit aux Hébreux puis aux Juifs si vous ne massacrez pas tel village, c'est moi qui vais vous massacrer. Dans le Coran, j'ai trouvé 11 fois le verbe, l'impératif qatiluhum, donc combattez-les. Jésus a dit si on te frappe la joue droite, tu présentes la joue gauche. Et quand on lui a demandé combien de fois il fallait pardonner, il a dit 77 fois, 7 fois. Ça, c'est ce qu'a voulu Jésus. Ce qu'en a fait l'Église, c'est autre chose. Ça demanderait une autre conférence. Deuxième question, comment le christianisme est-il arrivé en Tunisie? Le quartier africain de Rome était situé sur le mont Célius, entre le Colisée et la voie Appia. Et il jouxtait logiquement le quartier juif, puisque la plupart des chrétiens à ce moment-là étaient des convertis du judaïsme. Ce milieu où naît le christianisme occidental se retrouve à Carthage. D'abord par le commerce, et puis par toutes les autres sortes de travail que pouvaient faire ces chrétiens et ces juifs. Les premières traces archéologiques de cette présence, ce sont les catacombes que le directeur de l'Institut sur le cinéma à Gamart a retrouvées. Bon, c'était la propriété des Pères Blancs jusqu'en 1964. Nous connaissions l'existence de ces catacombes, mais par discrétion et pour avoir la paix, on n'a rien dit. Et maintenant, donc, le directeur qui veut agrandir ces locaux les a retrouvés et j'espère qu'elles vont être bien mises en valeur. Viennent ensuite, après l'archéologie, les récits des martyrs. Donc, les premiers, c'est ceux de Cilium, près de Kasserine, le 17 juillet 180, ou bien alors les plus connus, Félicité Perpétue de Tebourba, le 7 mars 203. Les Romains considéraient les chrétiens comme des infidèles parce qu'ils ne rendaient pas un culte aux divinités, au pluriel. Alors je voudrais vous parler simplement d'un brave homme qui s'appelle Tertullien. Et voici ce que Tertullien écit en 206. Et je vous le cite parce que dans un livre sur le voile dans la Bible, malheureusement, l'auteur de ce livre a omis les quelques phrases que je vais vous lire, alors qu'elle a cité ce qu'il y avait avant et après, ce qui est dommage. Écoutez bien, si vous commencez à vous endormir, réveillez-vous. Tertullien écrit en 206, donc 400 ans avant le Coran. Les femmes arabes, toutes païennes qu'elles sont, seront vos juges. Elles ne voilent pas seulement leur tête, mais elles se couvrent tout le visage, de sorte que ne laissant d'ouverture que pour un seul œil, elles aiment mieux ne jouir que de la moitié de la lumière que de se découvrir tout le visage. Donc quand on me parle du voile dit islamique, ça me fait sourire parce que les femmes arabes se voilaient 400 ans avant le Coran. Troisième question, pourquoi le christianisme a-t-il disparu en Tunisie alors qu'il s'est maintenu par exemple en Égypte, où je pense qu'il doit y avoir 10 millions de Coptes? Je vais vous proposer trois hypothèses qui probablement marchent en même temps. Premièrement, une christianisation incomplète. Les parties christianisées de la Tunisie, c'était les grandes voies romaines, les villes avec quelques campagnes environnantes. Mais au-delà, par exemple dans tout l'ouest et le sud, dans les royaumes berbères, il n'y a pas eu de christianisation, sinon superficielle. Saint Augustin, qui meurt en 430,
écrit ceci, écoutez bien, « L'Évangile n'a pas été prêché chez les barbares. Quant aux nations reculées qui ne reconnaissent nullement la domination romaine, elles n'appartiennent à la religion chrétienne par aucun de ceux qui la composent. » Donc quand on parle de... Il y avait je ne sais pas combien de centaines d'évêques en Tunisie, c'était les curés de paroisse, ce n'était pas l'évêque comme maintenant. Au milieu du VIe siècle, l'écrivain Corippe révèle que beaucoup de tribus berbères du Maghreb oriental étaient encore païennes ou l'étaient redevenues. Et Ibn Khaldoun écrit aussi, donc 8 siècles plus tard, que les tribus du Souss n'ont jamais adopté la religion chrétienne. Autre fait aussi, beaucoup de tribus berbères avaient adopté le judaïsme et donc c'était plus difficile pour eux de se convertir au christianisme. Ça, c'est la première raison, une christianisation incomplète. Deuxièmement, les modalités de la conquête. Dès le milieu du 8e siècle, c'est-à-dire un siècle à peu près après la conquête, l'islam est prédominant dans toute la région et le kharijisme y est adopté par les tribus berbères en particulier. À la fin du 9e siècle, El-Yaqoubi, donc le géographe, dit que les chrétiens ne constituent qu'une infime minorité dans l'Afrique byzantine. Ces chrétiens, qui sont-ils? Donc le premier groupe, c'est les survivants des Romains, qui étaient quand même des colonisateurs, descendants des fonctionnaires ou des soldats qui avaient pris leur retraite. Quelques Byzantins aussi qui continuent à parler le grec, surtout du côté de Nefta. Et puis un groupe d'Africains, donc de populations locales, qui parlent encore latin et qui vivent dans les mêmes zones. L'islamisation a été plus rapide que la conquête géographique. La soumission des montagnes peuplées des tribus farouches s'est opérée par étapes et à la suite d'efforts persévérants. Pourquoi se convertit-on à l'islam dès qu'une armée musulmane arrive? Souvent, c'est uniquement pour ne pas payer el-jizya, donc l'impôt par tête que l'administration musulmane impose aux chrétiens. Pourquoi aussi le christianisme a disparu? C'est que dans presque toutes les campagnes, il n'y avait pas de base intellectuelle ou politique pour des conventions avec le pouvoir musulman, alors que les Coptes étaient bien mieux organisés, et donc ils ont pu, en face du pouvoir, discuter de leur existence, du maintien de leur existence. Les chrétiens étaient surtout des commerçants, en grains, huile, denrées alimentaires, étoffes. Certains étaient percepteurs, comptables. Et les difficultés rencontrées par les chrétiens au moment de la conquête musulmane venaient surtout d'une interprétation rigoriste du statut de dhimma, la protection. Et concernant un certain nombre de relations sociales dictées par le droit, suivant la largesse d'esprit du chef musulman dans le village ou dans la région, les chrétiens avaient plus ou moins de facilité. Donc au début, il y a eu un certain pluralisme, un partage, et petit à petit, ça a été, par la généralisation du rite malékite, une attitude plus rigoureuse. Et j'y arrive maintenant. Donc troisième raison, les invasions hilaliennes et la persécution almohade. Oui. Donc, au milieu du XIe siècle, les faibles communautés chrétiennes qui réussissent à survivre sont ratiboisées par cette invasion des Bani Hillel. Donc il en restait dans quelques villes importantes où on parlait encore le latin,
Les archéologues tunisiens ont découvert récemment à Kérouan des stèles du Xe siècle qui étaient écrites en lettres arabes, mais dont le texte était latin. Donc la conquête des Beni Hilal invite ou pousse les chrétiens à partir en Sicile en particulier. Ensuite, il y a la fameuse persécution des Mouahidines, 12e, 13e siècle, qui viennent du Maroc et qui imposent le malékisme rigoureux à la Tunisie. Donc les effets de l'arrivée des Mouahidines, des Almohades en Tunisie sont irréversibles. En 1192, donc fin du XIIe siècle, il n'y avait plus qu'un seul évêque à Carthage, ce qu'on appelait un évêque in partibus infidelium. Alors je vous raconte qu'est-ce que ça veut dire, dans les contrées d'infidèles. Normalement, l'évêque, il est évêque d'un territoire, donc des gens qui sont sur ce territoire. Et quand il n'y a plus de chrétiens dans le territoire, si l'évêque reste, on dit qu'il est dans les lieux des infidèles. Et cette expression a été de nouveau employée par le modus vivendi, donc l'accord entre le Vatican et la Tunisie. Il n'y avait plus à ce moment-là, en 1964, il n'y avait plus d'évêque de Tunisie, mais un prélat nullius, donc un responsable d'aucun lieu précis. Quatrième question, qu'est-il advenu du christianisme après l'indépendance ? Au moment de l'indépendance, il y a 260 000 chrétiens en Tunisie. Bourguiba, à 2 reprises, demande de rencontrer le pape, en 59 et en 62, parce qu'il veut résoudre le problème juridique des chrétiens en Tunisie. Formé comme il était avec les cadres de la Troisième République en France, Bourguiba est un laïc. Et donc, dans la construction du pays, les religions n'ont pas leur mot à dire. Je rappelle qu'il a supprimé tous les cimetières religieux du centre de Tunis, qu'ils soient juifs, chrétiens ou musulmans. Donc, à partir de l'indépendance, les mosquées sont sous la tutelle d'une direction des cultes qui dépend du ministère de l'Intérieur. Alors, qu'est-ce que demande Bourguiba au pape ? Premièrement, régler définitivement la situation juridique des chrétiens dans le pays, des catholiques dans le pays. Deuxièmement, avoir son mot à dire pour la nomination de l'évêque. Et ensuite, régler l'exercice des cultes. Et enfin, les propriétés de l'Église. Cette réaction de Bourguiba vient aussi, pas seulement de sa formation de laïc, je viens de le dire, mais aussi du très mauvais souvenir que lui avait laissé le congrès eucharistique de Carthage en 1930. Donc ce congrès, c'est une espèce de rassemblement de tous les chrétiens du monde entier, où on a déguisé les petits Tunisiens en croisés. Ça s'est fait avec l'argent de la Tunisie musulmane. C'était vraiment une erreur politique énorme. Et dès cette époque, les pères blancs, en particulier le père de Merseman, avaient protesté auprès de l'évêque, s'appuyant sur l'analyse de la presse en arabe. Ils avaient dit que ce serait une erreur monumentale. Et dans un de ses articles écrits à ce moment-là, Bourguiba disait « Quand le pays sera indépendant, il n'y aura plus aucune présence chrétienne à Carthage. » Donc voilà, ça explique un petit peu cet accord. Je pense que cet accord est bon. Il y a lieu peut-être, 50 ans après, de le revoir pour préciser un certain nombre de choses. Dans cet accord, l'Église donnait 105 églises sur 110 au pays, à la Tunisie, à l'État tunisien. Pour moi, cet accord est bon parce que, d'une part, si je suis ici,
c'est que j'ai un visa grâce à cet accord. Je n'ai pas besoin de justifier ma présence autrement. Et il est bon aussi parce qu'il a remis l'Église catholique à sa place. Petite place, tranquille, comme ça, modeste. Quelle est la situation aujourd'hui? C'est ma 5e question. Donc il y aura 2 petites parties. D'abord, de quoi est composé le christianisme en Tunisie? Et puis, surtout, quelle est la mentalité? Donc d'abord l'Église catholique, qui est le plus gros morceau. Le groupe le plus stable des chrétiens en Tunisie, des catholiques surtout, ceux, comme on en a parlé Wahid, ce sont les épouses de Tunisiens, donc les étrangères d'origine chrétienne qui se sont mariées à un Tunisien. Certains le sont depuis 40, 50 ans, et c'est, à mes yeux, le groupe le plus permanent et le plus intéressant. Autrement, il y a une centaine de religieuses, dont quelques-unes sont ici, une vingtaine de prêtres, mais ces religieuses tiennent des écoles où il y a encore 6000 enfants tunisiens. Alors on pourra se poser la question, pourquoi 6000 parents tiennent tant à ce que leurs enfants soient dans ces écoles? Il y a 3 grandes bibliothèques, la bibliothèque des sciences religieuses rue Sidi Sabr, la bibliothèque du centre d'études de Carthage, actuellement rue Garibaldi, et Qadrat Rabbi, elle sera en juillet à Montfleury. Et puis enfin, la bibliothèque de Libla. Et ce qui m'a consolé, c'est que dans El Mawsou'a Tunusia, donc l'encyclopédie tunisienne parue en 2013, alors j'ai cherché tout de suite, bien sûr, Ma'had al-Adab al-Arabiya, je n'ai pas trouvé, Maktabat Ibla, je n'ai pas trouvé, Majallat Ibla, je n'ai pas trouvé. Eh bien, l'Ibla est à Alif Ibla. Donc je me suis dit, ceux qui ont fait cette encyclopédie, pour eux, voilà, Ibla, c'est comme ça, c'est quelque chose qui existe dans le pays et qui mérite une longue entrée dans El Mawsou'a Tunusia. En plus, je ne sais pas qui l'a écrit, donc vous voyez, mon éloge est complètement gratuit. Alors, suite aux lois favorables à la délocalisation des usines en 1972, un certain nombre d'entrepreneurs sont ici. D'ailleurs, j'en ai vu tout à l'heure à la porte. Donc, ces usines, il y en a beaucoup d'entreprises. Je pense qu'il y a 1500 entreprises françaises, sans compter les italiennes, les allemandes, etc. Elles sont, la plupart du temps, dirigées par des occidentaux qui sont supposés être chrétiens. Des diplomates, des professeurs, mais la grande nouveauté de la composition de l'Église catholique en Tunisie, c'est l'arrivée des subsahariens. Donc quelques-uns sont ici aussi. Je ne les vois pas à cause du projecteur, mais je les ai vus tout à l'heure. 3 catégories. D'abord les sans-papiers, les migrants, qui visent l'Europe, et souvent qui sont regroupés dans des centres de rétention. Ensuite, les étudiants ou assimilés. D'après ce que j'ai pu voir dans les associations d'étudiants subsahariens, il serait à peu près 10 000. Pas tous régulièrement inscrits, mais 10 000 étudiants. Et puis tout le petit personnel de maison, surtout composé de filles et de femmes de Côte d'Ivoire, situation un peu dramatique. Certaines sont traitées comme des esclaves, et leur existence a poussé l'Assemblée des représentants du peuple à voter une loi il y a 2 ans contre l'exploitation des êtres humains. Alors toujours pour répondre à la question de Wahid, qui n'est plus là, et les Tunisiens, Beit el-Qasid. Donc selon les derniers chiffres de l'évêché catholique, il y aurait une 50aine de Tunisiens catholiques, seulement. Donc, n'ayez pas peur, vous n'allez pas être envahis. Ça, c'est les catholiques. Maintenant, les autres chrétiens non catholiques. Les plus nombreux sont ceux qu'on appelle les évangéliques, donc issus des églises protestantes et de l'église surtout de la rue Charles de Gaulle. Et récemment, une journaliste tunisienne qui parlait un peu de ce phénomène soulignait la contradiction
que suscite l'accord, donc le modus vivendi entre le Vatican et la Tunisie, par rapport aux protestants. Donc, en vertu de cet accord, il est interdit aux catholiques de faire du prosélytisme. Mais comme les protestants n'ont aucun accord avec le gouvernement, ils sont libres de faire du prosélytisme. Donc là, il y a un truc qui ne marche pas très bien. Combien sont-ils? Très difficile de savoir. Raisonnablement, on pourrait dire entre 6 et 800. Le problème, c'est que leur formation est très superficielle et donc ça va, ça vient. Alors, à part les évangéliques, il y a les anglicans de Bab Cartagena, on ne sait pas trop combien ils sont, les orthodoxes grecs rue de Rome et russes boulevard Mohamed V, quelques infimes unités. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces chrétiens en Tunisie? Je vais parler surtout des catholiques. Quelle est leur position ici? En 1968, donc 12 ans après l'indépendance, se tient une rencontre des permanents. Rencontre houleuse, difficile, où s'affrontent deux points de vue pratiquement irréconciliables. Il y a ceux qui, avec la mission de France et les Pères Blancs, disent on est là pour le pays, et il y a beaucoup d'autres, surtout des pieds noirs, qui sont nés ici et qui s'occupaient des paroisses, qui disent non, nous on est là pour l'Église. Le communiqué final essaye de tenir compte un peu de ces deux points de vue, mais il demande quand même aux permanents de penser à un engagement professionnel. Donc il y a un prêtre qui est devenu prof de maths, Fulvio Grazzini, pour ceux qui l'ont connu à la fac, un autre qui est devenu kinésithérapeute, un troisième psychologue pour les handicapés. Donc voilà. Et en 68, départ définitif de ceux qui n'ont pas pu s'habituer à la nouvelle réalité du pays. 1990, se tient un synode. Le synode, c'est la réunion des chrétiens dans un diocèse. Préparé avec beaucoup de soin parce qu'on a été aidé par l'informatique qui venait de commencer. Et au cours de la préparation, l'atmosphère se tend exactement comme en 1968. Les mêmes raisons. Ou bien on est ici pour le pays, ou bien on est ici pour les chrétiens. Et cette fois-ci, aussi, le texte final donnait quand même un penché nettement vers la première direction. On est maintenant ici pour le pays. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la tête des catholiques aujourd'hui en Tunisie? Le retour du religieux qu'on observe chez les juifs orthodoxes et chez les islamistes existe aussi chez les catholiques. Dans un livre qui s'appelle « La grande peur des catholiques de France », le journaliste qui l'a écrit s'inquiète d'une dérive identitaire et réactionnaire au sein des catholiques. Pour la Tunisie, je vais vous donner deux exemples. Le premier s'est passé l'année dernière, le 15 août. En 1963, un décret gouvernemental interdit les processions catholiques en Tunisie. Et le texte, l'accord en 1964, demande qu'il n'y ait pas de manifestation extérieure du catholicisme hors des lieux de culte. Or, l'année dernière, on a eu l'impression qu'on voulait ressusciter cette procession qui est un peu sortie de l'église de la Goulette et qui a fait quelques pas dans les rues. Alors je me suis demandé, est-ce que c'est de l'inconscience ou de la provocation? Dans les deux cas, je pense qu'il vaut mieux former les catholiques à des nouveaux modes d'expression de leur foi plutôt que d'essayer de ressusciter une vieille procession qui en réalité est un résidu des coutumes païennes que les Tunisiens fêtent Laoussou. Donc c'est des vieilles coutumes contre lesquelles Saint-Augustin fulminait en disant « vous n'avez pas honte de participer à ces fêtes païennes ». Après, on a essayé de récupérer la fête
avec Notre-Dame de Trapani. Hein, tout ça, bon, c'est terminé. On tourne la page et on s'ouvre à autre chose. Le deuxième exemple, peut-être que vous allez dire c'est insignifiant, mais je vais essayer de justifier mon choix. C'est le mercredi avant la fête de Pâques, tous les prêtres se réunissent ici à la cathédrale pour dire leur fidélité à l'évêque. Et à ma grande stupéfaction, j'ai vu un diacre, donc c'est un des grades de l'Église catholique, habillé avec un espèce de vêtement que je n'avais pas vu depuis au moins 30 ans, qu'on appelle une dalmatique, comme une espèce d'armoire tout en or, comme ça. Pareil, inconscience ou provocation. Pourquoi ressusciter ce genre d'habit qui nous vient ou du culte des païens ou bien de l'Empire romain, alors que je pense qu'on peut exprimer sa foi indépendamment du vêtement qu'on porte. Vous allez me dire, mais c'est secondaire, pourquoi tu t'énerves avec ça? C'est pas secondaire. Hein. Le voile dit islamique n'est pas secondaire. Si vous le portez consciemment, ça veut dire que vous approuvez une idéologie réactionnaire et violente. Si vous le portez inconsciemment, vous êtes victime d'une manipulation. Je pense que c'est la même chose pour les vêtements liturgiques. Alors, il y a une cinquantaine d'années, il s'est tenu au Vatican un concile, 62-65, qui a réuni 2450 évêques. Et alors, ce concile a ouvert des perspectives nouvelles pour ceux qui dormaient un petit peu dans l'Église catholique, parce que aucune réforme ne vient jamais d'en haut. Pratiquement tout ce que le concile a proposé, un certain nombre d'entre nous ici, nous l'appliquions déjà. Par exemple, le texte sur l'islam, qu'on cite toujours, ah ouais, c'est bien, formidable, le Concile du Vatican, l'Église reconnaît les musulmans, etc. C'est nous qui l'avons écrit, tout simplement. Il faut dire les choses comme elles sont. Donc ce concile lance aussi une nouvelle manière de lire les textes dits révélés. Je suis prudent dans mon affirmation. Et il y a quelques années, le Vatican a publié un document extraordinaire qui s'appelle « De l'interprétation des Écritures dans l'Église ». Les Écritures étant les Écritures saintes. Les spécialistes qui ont produit ce texte, ils ont tout lu. Ils proposent en première partie 13 lectures possibles d'un texte. Alors bien sûr, la lecture historique, narratologique, sémiotique, féministe, marxiste, tout ce que vous voulez. Et puis après, les 3 interprétations reçues dans l'Église. Or, je constate aussi que dans la mentalité de beaucoup de chrétiens, de catholiques qui débarquent ici, eh bien, ce renouvellement a disparu. Alors, c'est sûr, il est plus facile d'obéir à des lois qui seraient éternelles d'après ceux qui les ont promulguées. Hein, et ce phénomène qu'on observe ici avec les nouveaux catholiques qui débarquent, c'est le phénomène qui existe en Hongrie, en Pologne, en Italie maintenant, hein, le retour de la droite, où on voit que, d'une certaine manière, le fanatisme et en même temps le religieux essaient de revenir au premier plan. Donc l'autonomie du religieux pour laquelle je milite est fragile. Alors cette histoire des progressistes et des réactionnaires, c'est une vieille histoire. Il ne faut pas croire que c'est parce qu'il y a un renouveau maintenant de la droite que ça existe. En l'an 49, donc 19 ans après la mort de Jésus, il y a une grande bagarre parmi les premiers disciples entre ceux qui disent si vous voulez devenir chrétien, il faut respecter toutes les lois juives, puisque Jésus était juif, né juif, mort juif, et les autres qui disaient mais arrêtez, c'est fini ce truc-là. Alors les païens, les Grecs, les Européens qui se convertissent, vous allez les obliger à obéir à des lois que plus personne ne respecte. Donc il y avait d'un côté Jacques, que les évangiles appellent le frère de Jésus, qui dirige la communauté de Jérusalem,
avec Pierre, qui est le responsable du groupe, mais lui qui suit un petit peu le plus fort. Et de l'autre, il y avait Paul et Barnabé, donc les deux qui revenaient d'Europe, hein, où ils sont allés à partir de la Grèce, disent que c'est la foi en Jésus qui sauve et non pas la loi. Alors en conclusion, je vais quand même amorcer une piste un peu plus optimiste. Je ferai la distinction entre la foi et la religion. La religion, quelle qu'elle soit, c'est une fabrication humaine, contingente, qui a commencé un jour, qui peut finir un jour. Et la religion, par définition, est sédentaire. Surtout, ne bougez plus. En revanche, la foi en Dieu, c'est un don gratuit, une attitude nomade. Plus vous approchez de Dieu, plus vous avez l'impression qu'il s'éloigne de vous. Donc peut-on trouver une issue pour sortir du juridique et déboucher sur l'éthique? Alors je ne suis pas le premier, on n'est jamais les premiers, hein, on pense toujours qu'on commence à zéro, mais ça c'est de la blague. Hein. Donc dans les trois monothéismes, j'ai trouvé des penseurs contemporains qui montrent la voie. Alors pour les juifs, on trouve le philosophe Hans Jonas, qui est mort en 1993, et qui a écrit un livre, Le principe responsabilité, en 1979. Pour les chrétiens, on pourrait prendre Dietrich Bonhoeffer, qui est un pasteur luthérien qui a été exécuté par Hitler en 1945. Dans son ouvrage en particulier publié donc après sa mort, Résistance et soumission. Et enfin, pour les musulmans, Abdel Nour Bidar, qui est né en 1971, qui, dans son livre L'Islam sans soumission, paru en 2008, propose exactement la même chose que les deux autres, à savoir, Dieu ne parle plus. Donc, à moi, être humain, aujourd'hui, à prendre mes responsabilités et à construire le monde à partir des principes que j'ai pu éventuellement recevoir de ma religion. Avec ces trois guides, ces bons guides, on peut peut-être sortir de la prison des religions. Et à ce moment-là, le domaine de la vie, le domaine de la recherche devient illimité. Je vous remercie de votre attention. Alors, il n'y a plus personne. Qu'est-ce qu'on fait alors ?